ने खोजिया ने खोज की इतिहास लिखिया जो निरंकार ने भोज के पत्रों से लिख दिता उहदे उत्ते सब संसार नूं विश्वास करना पऊगा। जन्मों पहला राम दे 10,000 साल वाल्मीकि भगवान ने लिखी रमैन विसाल। भगवान वाल्मीकि जी महाराज ने राम दे जन्म तो 10,000 साल पहला रमैन लिख दी। जद ना कलम दवात सी ना कागज दा ना अखरां दा ज्ञान सी ना विद्या दी सां। प्यारी साध संगत उदों तक किसी नूं ना कोई कलम सी ना दवा सी ना कागज दा ना सी ना किसी नूं अखरां दा ज्ञान सी ना विद्या दी सां सी। प्यारिओ संस्कृति भाषा दे मोढी अजर अमृतकालदर्शी भगवान वाल्मीकि जी महाराज संगीत दे मोढी संगीत दी धुनां दे मोढी धन गुरु वाल्मीकि जी महाराज सन। भोज दियां दुध पत्तरां कहंदे ने विद्वान सांभे मोती सुखन दे जो बख्शे भगवान। भगवान वाल्मीकि जी महाराज ने राम की सारी जीवनी भोज दे पत्तरां ते लिख दी। मोर दी खंबड़ी नाल केसर दी साई नाल राम दा जीवन भोज दे पत्तरां ते लिख दिता। जेकर नाल दलील दे पढ़िए कर तसदीक आद पुरख तद जग दा गुरु वाल्मीकि है ठीक। प्यारिओ जे हिरदे नूं याद करिए तो सारा कुछ साडे सामने प्रगट हो जाता है। गुरु वाल्मीकि संसार दा करता पालनहार जुग जुग पैरा उसदा ओ शक्ति दा अवतार। प्यारी साध संगत जी चौं युगां विच तरकालदर्शी भगवान वाल्मीकि जी महाराज दा पहला रहा। जदों सृष्टि की रचना की सृष्टि की रचना कर तो बाद आद शक्ति पैदा की। वो आद शक्ति विचों 3 देवते पैदा किए। एका माई जुगत व्याई 3 चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। वो 3 देवते शिव जी विष्णु और ब्रह्मा पैदा किए इस सृष्टि नूं चलाउण वास्ते। इस तरीके नाल सतयुग विच भगवान वाल्मीकि जी महाराज वो निरंकारी जोत ने इस दुनिया अंदर विचरे। त्रेता दे विच राम दे जन्म तो 10,000 साल पहला उन्हां दी जीवन गाथा लिख दी। दुआपर दे विच पांडवों दा जग संपूर्ण कीता ते कल युग दे विच ओ निरंकार अजर अमर तरकालदर्शी भगवान वाल्मीकि जी महाराज ने अपना स्वरूप जिला अमृतसर की धरती ते पिंड मानावाले विखे माता राजराणी दी कुखों पिता हाकम सिंह दे वेड़े 5 जुलाई सन 1856 ईस्वी नूं धन गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज नूं अपना रूप दे के इस मात लोक ते भेजिया। प्यारी साध संगत जी धन गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज ने पिंड मानावाले दे कोल एक मौड़ां वाला किला है जिथे 24 साल तपस्या की। 24 साल तपस्या करन तो बाद जदों गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज इस दीन दुनिया नूं तारदे अजर अमर तरकालदर्शी भगवान वाल्मीकि जी महाराज दे तीर्थ ते आए। इत्थे प्रोतवादी बावियां ने भगवान वाल्मीकि जी महाराज दे आश्रम ते कब्जा किया होया सी। धन गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज धूना साहब ते मत्था टेकन वास्ते गए पर उन्हां जलादां ने भगवान वाल्मीकि महाराज दे आश्रम ते गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज नूं मत्था नहीं टेकन दिता। जे गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज सरोवर विच इशनान करन लगे तो इशनान नहीं कर दिता गया। गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज ने पावन वाल्मीकि तीर्थ ते 12 साल तपस्या की। 12 साल तपस्या करन तो बाद सन 1966 विच धन गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज ने जिला अमृतसर की कचहरी विच DC दफ्तर के अगे धरना लाया अते धरना लाउण समय गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज नूं उन्हां मनुवादी सोच के लोगों नाल रल के प्रशासन अधिकारियों ने गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज नूं गमटाले जेल की 16 नंबर चक्की दे विच बंद कर दिता अते प्रशासन के अधिकारी गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज जिस स्थान ते बैठ के बंदगी करते सन उत्तों लंगर दीयां रसदां अते होर जो समान सी उहनूं चुकण वास्ते गए। प्यारिओ गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज ने मालक दा भाणा मन्निया पर प्रशासन ने अत कर दी। अखीर ते वो निरंकारी जोत अजर अमर तरकालदर्शी भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जोत गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज नूं शक्ति विखाउणी पई। जदों गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज के आश्रम ते प्रशासन अधिकारी गए तो गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज अपने आसन ते बैठे सन। प्रशासन अधिकारी देख के हक्के पक्के रह गए कि गुरु ज्ञाननाथ नूं तां जेल विच बंद करके आए हैं
ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 45 ਸਾਧੂਆਂ ਸਮੇਤ 10 ਫਰਵਰੀ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤੀਰਥ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ, ਬਹੁਤ ਸੀਏ ਸਹੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। 7 ਵਾਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਸੰਬਰ 1987 ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਸੰਬਰ 1987 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲਵਾਈ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਪਹਿਰਾ ਉਸ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਜਦ ਵੀ ਯਾਦ। ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਮਦਾਦ, ਸਾਜੀ ਜਿਸਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਾਜਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰਨ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਨਿਮਸਕਾਰ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਬੋਲੇ ਕਿ ਹੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਸੰਖ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਕਥਾ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਜਗਤ ਦਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕਹਾ, ਭਾਰਦਵਾਜ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਰੀਓ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ, ਉਸ ਫੁਰਨੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮਹਾਨ ਗੁਣ ਉਤਪਤ ਹੋਏ। ਇਹ 3 ਗੁਣ ਸਤੋ ਰਜੋ ਤਮੋ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਤੋ ਗੁਣ ਦੇਵਤਾ, ਰਜੋ ਗੁਣ 5 ਤੱਤ ਅਤੇ ਤਮੋ ਗੁਣ 5 ਭੂਤ ਆਤਮਾ ਉਤਪੰਨ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕਹਾ, ਭਾਰਦਵਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੇਦ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਾਸ਼, ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਹਵਾ, ਫਿਰ ਹਵਾ ਹਦੇ, ਤੇਜ ਪਾਣੀ, ਤੇਜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ 5 ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਦਵਾਜ, ਇਹਨਾਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਭੂਤ ਕਾਲ, ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ, ਵਰਤਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤਮ ਗਿਆਨ ਸੁਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਿਆ ਗਿਆਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਇਹ ਸਭ ਭਲੀ ਅਤੇ ਜਾਣਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਜੋ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਉਹ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਸਤਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਫਿਰ ਬੋਲੇ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ 7 ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਮ ਇੰਦਰੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜੋ 7 ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤਵਚਾ ਇੰਦਰੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਸ਼ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਰਸਨਾ ਇੰਦਰੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਸ਼ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਸਕਾ ਇੰਦਰੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਨ, ਬੁੱਧ, ਚਿੱਤ,
ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਨਮਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਮਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਰੁਦਰ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵਾਸੂਦੇਵ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਅੰਤ ਹਾਹਕਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ 9 ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ 7 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕਹਾ, ਭਾਰਦਵਾਜ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਜੋਗੁਣ ਭਾਗ ਤੋਂ ਬਣੀ ਇੰਦਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਜੋਗੁਣ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਹੱਥ ਇੰਦਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਣ ਸਮਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਚਰਨ ਰੂਪ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਜਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਣ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁੱਦਾ ਇੰਦਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਭਾਰਦਵਾਜ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 25 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਇਸ ਦੇ 2-2 ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ 4-4 ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਤੱਤ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭਾਗ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 25 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 25 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਭਾਗ ਆਪਣਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਭਾਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ 4 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਮਹਾ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸਮਝੋ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੋ ਸੁੱਚਾ ਗਿਆਨ, ਸਾਫ਼ ਦਿਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਬੁਲਾਵੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰੇ, ਨਾਸਤਿਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਭਗਵਾਨ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉੱਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਹੈ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੋਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਦਸਾਨੰਦ ਭਜਨ, ਲਘੂ, ਸੰਕਾ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਥਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਪੈਣਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰ ਕਥਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਥਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਚੇ ਜਗਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਦਿਲ ਤੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਦਵਾਜ, ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਭਾਰਦਵਾਜ, ਸਾਡੀ ਧੁਨੀ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਨਾੜੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਾੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਈਆਂ 10 ਨਾੜੀਆਂ ਹਨ। 10 ਨਾੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ 20 ਨਾੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਨਾੜੀਆਂ ਭੋਜਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾੜੀਆਂ ਹਵਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਨਾੜੀਆਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 10 ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਨਾੜੀਆਂ ਉੱਤਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੜਾ, ਪਿੰਗਲਾ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸੁਖਮਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਦਵਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੜਾ ਨਾੜੀ 10ਵੇਂ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਗਲਾ ਗੁਪਤ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸੁਖਮਨਾ ਜੋ ਨਾੜੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਰੀ ਨਾੜੀਆਂ ਜੋ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 10 ਪਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਨਾੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਵਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਣ, ਉਪਾਨ, ਸਮਾਨ, ਔਦਨ, ਧਿਆ, ਨਾਗ, ਕੌਰਮ, ਕੇਰਨਲ, ਦਿਉਂਦਤ ਅਤੇ ਵਜੇਨੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥ ਪ੍ਰਾਣ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਹੈ, ਉਪਾਨ ਹੈ ਹਵਾ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਵਤੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਨ ਨਭ ਤੱਕ, ਉਧਾਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ, ਧਿਆਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਹੁਣ ਨਾਗ ਪੰਚ ਹਵਾ ਜੋ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਵਾ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਗ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੌਰਮ ਨਾੜੀਆਂ ਜੋ